پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری زندگی کی گاڑی تیزی کے ساتھ دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ اگر آپ تصور کی بالکونی سے جھانک کر اپنے ماضی میں نظر دوڑائیں گے تو تصور ہی تصور میں اپنے بچپن میں پہنچ جائیں گے اور سوچیں گے کہ جب ہم چھوٹے تھے اور اس طرح کھیلتے تھے اور بہت ساری شرارتیں کیا کرتے تھے۔ ذرا غور فرمائیے، کیا ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی بڑی تیزی کے ساتھ برف کے پگھلنے سے بھی تیز تر رفتار سے گزرتی چلی جا رہی ہے؟ واقعی جب ہم اپنی ماضی پر غور کرتے ہیں تو ہمارا دل ڈوبنے لگتا ہے کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی اور ان قریب ہماری زندگی کے باقی دن بھی گزر جائیں گے، اور پھر جس طرح ہم اپنے دادا جان اور والد صاحب کو قبرستان چھوڑ کر آئے تھے، اسی طرح ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہماری اولاد، ہمارے بھائی یا عزیز و رشتہ دار ہمیں بھی قبرستان چھوڑ آئیں گے، اور پھر ہم قیامت تک وہاں سے نکل نہیں پائیں گے۔ یاد رکھیے، قبر میں صرف نیک اعمال کام آئیں گے، جبکہ ہمارا اتنا سارا مال جسے ہم نے اپنی زندگی میں دن رات محنت کر کے جمع کیا، سب کا سب یہیں رکھا رہ جائے گا اور اسے ہمارے ورثاء آپس میں بانٹ کر کھا جائیں گے۔ لہٰذا عقل مندی یہی ہے کہ ہم اپنی ساری توجہ مال جمع کرنے پر مرکوز رکھنے کے بجائے اپنی قبر و آخرت کی تیاری پر رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فکر آخرت غافل ہو کر اپنی ساری زندگی دنیاوی مال و دولت جمع کرنے میں گزار دیں اور پھر دنیا سے رخصت ہو کر ہمیں قبر کی ہولناکیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ دیکھیے، قبر کی ہولناکیاں بہت زیادہ ہیں، چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے آخری ایام کا ایک نہایت ہی رقت انگیز اور خوف دلانے والا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ اسے محض رسمی طور پر نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سنیے اور قبر کی ہولناکیوں سے بچنے کا سامان کیجیے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے کے ساتھ گئے تو لوگ آگے بڑھ گئے اور آپ پیچھے رہ گئے۔ لوگ جنازہ رکھ کر آپ کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ پہنچے تو کسی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ تو میت کے ولی ہیں، آپ جنازے کو اور ہمیں چھوڑ کر کہاں رہ گئے تھے؟ فرمایا، ہاں، ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر کہا، اے عمر بن عبدالعزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس سے کہا، مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی، میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں، اس کا خون چوس کر گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، ضرور بتا۔ کہنے لگی، میں ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، کلائیوں کو باجوؤں سے، باجوؤں کو کاندھوں سے، سرینوں کو رانوں سے، رانوں کو گھٹنوں سے اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے، پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ رونے لگے۔ پھر فرمایا، سنو، اس دنیا کی عمر بہت تھوڑی ہے۔ جو گناہ گار اس دنیا میں عزت والا ہے، آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ جو مالدار ہے، آخرت میں فقیر ہوگا۔ اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور زندہ مر جائے گا۔ لہٰذا دنیا کا تمہاری طرف تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ تم جانتے ہو یہ بہت جلد رخصت ہونے والی ہے۔ دھوکے میں پڑنے والا وہی ہے جو اس سے دھوکہ کھائے۔ کہاں گئے اس میں بسنے والے، جنہوں نے شہر آباد کیے، نہریں نکالیں اور درخت اگائے، مگر اس میں بہت تھوڑا عرصہ رہ پائے؟ انہیں صحت و تندرستی نے دھوکے میں ڈالا اور چستی نے مغرور بنایا تو گناہوں میں پڑ گئے۔ باخدا اس مال کے سبب ان پر حسرت کی جاتی ہے جو انہوں نے بڑی کنجوسی کے بعد حاصل کیا، اور اس کے جمع کرنے کی وجہ سے ان سے حسد کیا جاتا ہے۔ سوچو، مٹی اور ریت نے ان کے جسموں کے ساتھ کیا کیا، قبر کے کیڑوں نے ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کا کیا حال کر دیا۔ یہ دنیا میں خوشحالی اور چین میں رہتے، نرم و ملائم بستروں پر سوتے، نوکر چاکر ان کی خدمت کرتے، گھر والے ان کی عزت اور پڑوسی ان کی حمایت کرتے تھے۔ اگر تم انہیں پکار سکو تو
गुजरते हुए ज़रूर पुकारना, और अगर उन्हें बुला सको तो ज़रूर बुलाना। इन मुर्दों के लश्कर के पास से तुम गुजरो तो जिन घरों में ये ऐसो इसरत से रहा करते थे उनके इर्द गिर्द को भी देखो। इनके मालदारों से पूछो तुम्हारे पास कितना माल बचा है, इनके फ़कीरों से पूछो तुम्हारा फ़क्र कितना बाकी है, इनसे इनकी ज़बानों के मुताल्लिक़ पूछो जिनसे वो बातें किया करते थे, इनकी आँखों के बारे में पूछो जिनसे बद निगाही किया करते थे, इनसे पूछो कि पतली जिल्द, खूबसूरत चेहरे, नर्म व नाजुक बदन के साथ कीड़ों ने क्या सलूक किया। कीड़ों ने इनके रंग उड़ा दिए, गोश्त खा गए, चेहरे खाक आलूद कर दिए, खूबसूरती को ख़त्म कर दिया, रीढ़ की हड्डी तोड़कर जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जोड़ों को रेज़ा रेज़ा कर दिया। इनसे पूछो तुम्हारे खैमे और औरतें कहाँ गईं, खिदमतगार कहाँ गए, गुलाम कहाँ गए, जमा पूंजी और ख़जाने कहाँ गए। अल्लाह पाक की कसम इन्होंने कब्र के लिए कुछ तैयारियां नहीं की, कोई सहारा भी नहीं बनाया, नेकी का पौधा भी नहीं लगाया, सुकून कब्र के लिए कुछ नहीं भेजा। क्या अब वो तन्हाई और वीरानों में नहीं पड़े हुए हैं? क्या अब इनके लिए दिन और रात बराबर नहीं? क्या अब वो तारीकी में नहीं हैं? हाँ, अब इनके और इनके अमल के दरमियान रुकावट कर दी गई और अजीज़ व अक़रबा से इनकी जुदाई हो गई है। कितने ही खुशहाल मर्दों और औरतों की हालत बदल गई, इनके चेहरे गल सड़ गए, इनके जिस्म गर्दनों से जुदा हो गए, इनके जोड़ अलग अलग हो गए, इनकी आंखें रुखसारों पर बह पड़ी, मुंह खून और पीप से भर गया, इनके जिस्मों में हसरतुल अर्द कीड़े मकोड़े फिरने लगे, आज़ा बिखर कर जुदा हो गए। बाखुदा कुछ ही अरसे में इनकी हड्डियां बोसीदा हो गईं, बागात छूट गए, कुशादगी के बाद वो तंगी में जा पड़े। इनकी बेवाओं ने दूसरे निकाह कर लिए, औलाद गलियों में दर बदर है, रिश्तेदारों ने इनके मकानात ब मीरास बांट लिए। खुदा की कसम इनमें कुछ खुशनसीब वो हैं जिनकी कब्रों में वुसअत, रौनक और ताजगी है और वो कब्रों में मज़े लूट रहे हैं। ऐ कल कब्र के मकीन होने वाले शख्स, तुझे दुनिया की किस चीज़ ने धोखे में रखा? क्या तू ये समझता है कि हमेशा रहेगा या यह दुनिया तेरे लिए बाकी रहेगी? तेरा बशी घर, तेरी जारी करदा नहर कहाँ गई? तेरे पके हुए फल कहाँ गए? तेरे बारीक कपड़े, खुशबू और धुनी कहाँ है? तेरे गर्मी सर्दी के कपड़े क्या हुए? क्या तूने मरने वाले को नहीं देखा कि जब उसे मौत आती है तो वो खुद पर से घबराहट दूर नहीं कर सकता, पसीने से शराबोर रहता है, प्यास से बिलबिलाता और मौत की सख्ती व तकलीफ से पहलू बदलता है। रब की बारगाह से हुक्म आ गया है, तकदीर का अटल फैसला हो चुका है और वो अम्र आ चुका है जिससे तू नहीं बच सकता। फिर अपने आप से कहने लगी, अफसोस सद अफसोस, ए बाप भाई और बेटे की आंखें बंद करके उन्हें गुस्ल देने वाले, ऐ मैयत को कफन देने और उसे उठाने वाले, ऐ कब्र में अकेला छोड़कर लौट जाने वाले, काश तू जान लेता कि तू खुरदरी ज़मीन पर किस हाल में होगा, काश तू जान लेता कि तेरा कौन सा गाल पहले सड़ेगा। ऐ मुहलिकात में पड़े रहने वाले, तू अनकरीब मुर्दों में जा बसेगा, काश तुझे मालूम होता कि दुनिया से जाते वक्त मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम तुझसे किस हाल में मिलेंगे और मेरे रब का क्या पैगाम लाएंगे। फिर आपने अरबी में अशआर पढ़े जिनका तर्जुमा कुछ यूँ है, तुम फ़ानी चीज़ों पर खुश और खेल तमाशों में ऐसे मसरूफ़ हो जैसे सोने वाले को ख्वाब की लज्जत ने धोखे में रखा। ऐ धोखे में मुब्तला शख्स, तेरा दिन भूल और गफलत में गुजरता जबकि रात सोने में गुजरती है, बस तेरी हलाकत लाजमी है। तू उस चीज़ में पड़ा हुआ है जिसके ख़त्म होने को तू नापसंद जानता है। ऐसी ज़िंदगी तो दुनिया में चौपाए भी जीते हैं। ये असार कहने के बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह वहाँ से चले आए और इसके एक हफ्ते बाद आपका इंतकाल हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो और हो सके तो मेरे चैनल MT नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।